নমস্কার বন্ধুগণ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আমাদের পাঠশালায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এবং আমরা ক্রমাগত মক ইন্টারভিউ, আইসিডি সুপারভাইজার মক ইন্টারভিউয়ের ভিডিও আপলোড করে চলেছি এবং বারবার আপনাদেরকেও বলছি যারা ইন্টারভিউ এখনও দেননি তারা বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের ইন্টারভিউ দিয়ে নিজেদের পজিশন যাচাই করে নিতে পারেন। এবং আইসিডি সুপারভাইজারের মেন্সের রেজাল্ট এখনও বেরোয়নি, খুব শীঘ্রই আশা করি বেরিয়ে যাবে। আমরা সকলেই গভীর অপেক্ষায় আছি আইসিডি সুপারভাইজার ইন্টারভিউয়ের জন্য, কেননা মেন্সের রেজাল্ট বেরোলেই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হলেই তারপরে আমাদের যে জয়েনিং প্রক্রিয়া সেগুলোও আস্তে আস্তে আসবে। তো সেই জন্য মেন্সের রেজাল্ট বেরোনোটা খুবই জরুরি। তারপরে যে ক্লার্কশিপ আছে রেজাল্ট, তারপরে ধরেন মিসলেনিয়াসের সমস্ত রেজাল্টই পেন্ডিং আছে, সেগুলো আসবে আশা করি, কিন্তু এখনও কবে আসবে সেই ধরনের ডেট এখনও আমাদের কাছে জানা নেই। তো যাই হোক, সে রেজাল্ট আশা করি খুব শীঘ্রই বেরোবে। তো আজকে আমাদের আরেকজন ক্যান্ডিডেট আছেন, তিনি হলেন জয়িতা চক্রবর্তী। তিনি নোয়াপাড়া অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা। তো ওনার ইন্টারভিউটা আগে দেখে নেব, তারপর উনি কেমন কি করলেন, কোন জায়গাটায় ঠিকঠাক আছে, কোন জায়গাটায় সংশোধন করা দরকার আছে বা আরও জানা দরকার আছে, সেই বিষয়গুলো আমরা আমাদের মতামত জানাবো। তো চলুন আমরা সর্বপ্রথম জয়িতা চক্রবর্তীর ইন্টারভিউটা দেখি। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জয়িতা চক্রবর্তী বলছেন? হ্যাঁ স্যার, জয়িতা চক্রবর্তী বলছি। ওকে, ফার্স্ট অফ অল ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to introduce myself in your honorable platform. I am Joyita Chakraborty from North Chobbish Pargona district of West Bengal. In 2017, I completed my graduation with English honors from Maharani Kashishwari College under University of Calcutta. Since 2018, I have been taking preparation for government jobs, and at present, I am a private tutor also. In my leisure time, I like to listen to music, read storybooks. As a person, I am hardworking and self-motivated. That's all about me, sir. Thank you. Okay. So you have completed your graduation in 2017 in English subject. Yes, sir. So can you say me who is called the father of English literature? William Shakespeare, sir. William Shakespeare? Sure. Yes, sir. Or Geoffrey Chaucer? No, sir. Geoffrey Chaucer is called the father of English poem, Middle English poem. Okay. What is the reason for his why he is so famous in English subject, or what is the best work of him? Sir, are you talking about Geoffrey Chaucer or William Shakespeare? Geoffrey Chaucer. Okay, sir. Geoffrey Chaucer actually belonged to the Middle English period, and he is quite famous for his notable work called Canterbury Tales. In his Canterbury Tales, the notable work, he actually described a story through poem which was completely impossible in such a remote period, where the people belonged to the Middle English period could not think about describing a story or a tale through a poem. Okay. Can you mention any other name of this period? Sorry, sir, I couldn't hear you. Can you mention any other name of this period, any other literate related to literature, any other famous person? Sir, yes, sir. At present, I can remember Ben Jonson or Henry Vaughan. Are they Basically, belong to a Middle English poet? No, sir. Ben Jonson actually came after Middle English period, after Geoffrey Chaucer, but he was working as a critic of poetry, basically a critic of poetry, and Henry Vaughan was a poet belonged to Middle English period. Okay. So what do you mean by modern drama? Modern drama, okay, sir. Modern drama basically focuses on the the entire personality of modern characters. For example, if we talk about John Osborne's Look Back in the Anger, presented in 1959, also presented in the London Theatre, it focused on a person called Jimmy,
who was completely frustrated and tried to hail the rebel against the modern American political and economical situation, and he was completely disgusted with the American religion system. According to him, the media of America was not working well because they were always busy spreading the rumors like William Shakespeare, the father of English literature, was not good enough to narrate the story of people. Okay. So at present, what do you do? Sir, I am a private tutor and I am taking preparation for government jobs. Okay. So which class do you teach? Sir, from class 9 to BA all semester. Okay. So there is a text in the class 10, The Cat. Who is the writer of The Cat? In West Bengal board. In Okay, the sir. textbook of English class 10. There is a text named The Cat. I want to know the name of the The writer. Cat. Ah, Sorry, sir, I cannot remember the name of the author right now. okay. So who have written The Eyes Have It? The Eyes Have It was written by Ruskin Bond. Okay. Have you heard the name of the text Happy Prince? The Happy Prince, which is in class Happy 8. Prince, yes. Yes, sir, I have heard about the story. So who is the writer? Sorry, sir, I cannot remember the name. Okay, no problem. আপনি বিএড করেছেন নাকি? No, sir, I didn't do BA. আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নিজেকে কেন এই জবের জন্য সুইটেবল বলে মনে হয়? ওকে স্যার, ফার্স্ট অফ অল আমি এটা বলতে চাই যে আইসিডিএস সুপারভাইজার এমন একটি চাকরি যেখানে শুধুমাত্র নিজেকে এই কাজটার সঙ্গে এঙ্গেজ করলেই হবে না, আমাকে এই যে পুরো গঠনমূলক কাজটা, কারণ আইসিডিএস সুপারভাইজার তো শুধুমাত্র সুপারভাইজারকে এখানে কনসেন্ট্রেট করলে হবে না, আমি যার আন্ডারে কাজ করব অর্থাৎ সিডিপিও স্যার বা ম্যাডাম, তার একটা আদেশ বা সাজেশন আমাকে মেনে চলতে হবে। প্লাস আমি যাদেরকে নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা সব যারা রয়েছেন হেল্পার আমার সঙ্গে কাজ করবেন, তাদের সমস্যাটা আমাকে বুঝতে হবে। তো আমি 2018 থেকে যেহেতু পড়াচ্ছি, নিজে সরকারি চাকরির জন্য পড়তে পড়তে, সেই জন্য আমার মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে সমস্যা কিভাবে বুঝতে হয়। কারণ আমাকে পড়ানোর ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের কিছু সমস্যা আমাকে বুঝতে হয় এবং সেটা তৎক্ষণাৎ যদি আমি সলভ না করি তাহলে তারা ইন ফিউচার কোনো প্রবলেম ফেস করতে পারে। তাহলে এই যে আমার এই যে একটা কর্মদক্ষতা, তাহলে আমি আইসিডিএস সুপারভাইজার চাকরির ক্ষেত্রেও সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। যখনই আমার আন্ডারে যারা কাজ করবেন অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা হেল্পার যারা থাকবেন, প্রথমে তাদের সমস্যাটা আমাকে বুঝতে হবে। যদি আমি তাদের সমস্যাই না বুঝতে পারি তাহলে তো তাদেরকে আমি যে লিড করব সেই প্রশ্নটাই আসবে না। প্রথমে তাদের সমস্যাটা বুঝে তৎক্ষণাৎ তার একটা সলিউশন আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের আমি একজন তাদের শুধুমাত্র তাদের ওপরের একজন অধীনস্থ কর্মী নই, তাদের বন্ধুও বটে, সেই মুহূর্তে তারা তখন আমার সঙ্গে খুব সহজভাবে মিশে যেতে পারবে এবং আমি যে জিনিসটা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি খুব সহজভাবে বুঝতে পারবে এবং সরকারের এই যে একটা মহান প্রকল্প তাদের সহায়তা করতে পারবে। সেই জন্য স্যার আমি মনে করি যে এই কাজটার জন্য আমি উপযুক্ত। আচ্ছা, তো আপনার বাড়ি তো নোয়াপাড়া? হ্যাঁ স্যার। যেটা শহর এলাকায় বলা যায়? হ্যাঁ স্যার, মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া। অবশ্যই। তো আপনি একজন শহরের মেয়ে হয়ে কি মনে হয় যে এই যে আইসিডিএস বা এই ধরনের জবগুলো কি একটু গ্রামের সাইডের মানুষদেরই বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়? তো আপনি কি সেই সমস্ত মানুষের কাছে কি পারবেন সেবা করতে? হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই পারবো। তার কারণ হচ্ছে যদিও আইসিডিএস সুপারভাইজার এই যে চাকরির যে উদ্দেশ্য বা এই যে আইসিডিএস প্রকল্পটার যে উদ্দেশ্য সেটা যদিও রুরাল বা রিমোট এরিয়ার যে সমস্ত মানে ভিলেজ এরিয়ার সমস্ত মেয়েদের বা 0 থেকে 6 বছরের শিশুদের জন্য, কিন্তু তার সত্ত্বেও এমনটা নয় যে আরবান এরিয়াতে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় না। হ্যাঁ, আরবান এরিয়াতে বা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতে হয়তো এর থেকে সমস্যাটা কম, কিন্তু একেবারে 0% তা তো বলা যায় না। আমরা চারপাশে এখনো এই ধরনের বিভিন্ন
ধরনের সমস্যা দেখছি, এবং সমস্যাটা দেখতে দেখতে আমার যেটা মনে হয় যে আমি যে মুহূর্তে এই ধরনের কাজ করার একটা সুযোগ পাবো, যদিও সেটা শহরাঞ্চলে সম্ভব নয় কখনোই, এই চাকরিটার যে উদ্দেশ্য যে রিমোট এরিয়াতে গিয়ে করতে হবে, সেটা যদি আমি শহরাঞ্চলে না পারি তাহলে আমি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে করবো, তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, বেশ ভালো। আচ্ছা, ASH এ আশা শব্দটা শুনেছেন, হেলথের সঙ্গে যুক্ত? হ্যাঁ স্যার, আশা কর্মী শুনেছি। আচ্ছা, এর ফুল ফর্মটা কি জানেন? না স্যার, ফুল ফর্মটা মনে পড়ছে না। আসলে এই কাজে অনেক সময় ইনাদেরও হেল্প দরকার পড়ে আর কি, ইনাদের জন্য কাজ করতে হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দেখে নেবেন। অবশ্যই স্যার। এই যে আশা কর্মীদের নিয়োগ, এই ব্যাপারটা কত সালে হয়েছিল কি জানা আছে, বা এই বিষয়ে কিছু? স্যার আমার যতদূর মনে পড়ছে আশা কর্মীদের নিয়োগ 2013 সালে হয়েছিল, ঠিক শিওর নই স্যার আমি এই ব্যাপারটা। আচ্ছা, ইনারা কি কাজ করেন জানেন কিছু? আশা কর্মীরা স্যার মূলত রুরাল যে সমস্ত এরিয়াগুলো রয়েছে সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মহিলা যারা রয়েছেন এবং 0 থেকে 6 বছরের শিশুরা যারা অপুষ্টির শিকার, সেই সমস্ত শিশু এবং গর্ভবতী এবং প্রসূতি মাদের নামটা রেজিস্টার করে বিভিন্ন যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে গিয়ে সেই নামগুলো তারা জমা দেন, এবং সেই নামগুলো যখন তারা জমা দেন তখন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী যা হেল্পার যারা রয়েছেন সেই যে রেজিস্টার বুকটা আইসিডিএস সুপারভাইজারকে দেন, এবং সুপারভাইজার সেই সমস্ত রেজিস্টার বুকগুলো দেখাশোনা করেন, এবং আলটিমেটলি তারা সিডিপিও স্যার বা ম্যাডামকে সেই রিভাইজড একটা তথ্য ইনফরমেশন তারা জমা দেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা 2006 সালে শুরু হয়েছিল, ঠিক আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা, এবং আপনার লোকালিটিতে বললেন নোয়াপাড়া এবং উত্তর 24 পরগনার মধ্যে যেটা পড়ছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই উত্তর 24 পরগনা বা নর্থ 24 পরগনাস, এই নামটার ইতিহাস কিছু জানেন, যে কিভাবে এই নামটা এলো? স্যার আসলে প্রথমে উত্তর 24 পরগনা বলে জেলা ছিল না, ছিল 24 পরগনা। তবে 1986 সালের 1 মার্চ এই 24 পরগনাটাকে বিভক্ত করে দুটি জেলার সৃষ্টি হয়, একটা হচ্ছে দক্ষিণ 24 পরগনা আর একটা হচ্ছে উত্তর 24 পরগনা, এবং এই যে জেলা দুটো এটা পরে প্রেসিডেন্সি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশনের আন্ডারে। তো আমরা যদি ভৌগোলিকভাবে দেখি বা জিওগ্রাফিক্যাল সিচুয়েশন অনুযায়ী আমরা যদি দেখি, তাহলে বঙ্গোপসাগরের যেহেতু একেবারে লাগোয়া পড়ছে দক্ষিণ 24 পরগনা, তার সেই জন্য মানে দক্ষিণ দিক অনুযায়ী তার নাম মানে এবং আরো আরেকটা কারণে দক্ষিণী রায়ের নাম অনুযায়ী মানে সেখানকার নাম করা একজন জমিদারের নাম অনুযায়ী হচ্ছে দক্ষিণ 24 পরগনা, কিন্তু উত্তর 24 পরগনা যেহেতু ভৌগোলিকভাবে তার উত্তর দিকে অবস্থিত সেই জন্যই তার নাম হচ্ছে উত্তর 24 পরগনা। আচ্ছা, এটা আগে কি নাম তাহলে শুধু 24 পরগনা ছিল? শুধু 24 পরগনা ছিল। তাই? হ্যাঁ স্যার, মানে 1986 সালের আগে অবধি। আচ্ছা, কিন্তু একটু দেখবেন, আমার মনে হচ্ছে ওই মানে এই 24 পরগনার নামটা হওয়ার, যদি আপনি 24 পরগনাও বলেন, তো 24 পরগনার নামটা হওয়ার পিছনে একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে, যেটা ওই 1757 সালে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল। আচ্ছা। তারপর যে মীর জাফর নবাব হয়েছিলেন আর কি, ঠিক আছে, উনি ব্রিটিশদেরকে 24টা এরকম এলাকা দিয়েছিলেন শাসন করার জন্য আর কি, ঠিক আছে। তো সেই 24টা, এই যে 24 হলো, ঠিক আছে, এই 24টার নাম অনুসারে আর কি, এখানে পরপর 24টা নামও দেওয়া আছে, একটু ইয়ে করলে দেখতে পাবেন। তারপরে আর ওখান থেকেই নামটা 24 পরগনাটা এসেছে। ওকে। আচ্ছা, একটু দেখে নেব এটা। আচ্ছা, ওকে। হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট পপুলাস ডিস্ট্রিক্ট অফ ইন্ডিয়া? ভারতবর্ষের সবচাইতে বেশি জনবহুল স্যার জেলা। রাজ্য না? আচ্ছা, জেলা জেলা জেলা। ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনবহুল জেলা কোনটি ভারতবর্ষে? স্যার জেলা তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তবে স্টেটটা গেস করতে পারি। আচ্ছা, বলুন, স্টেটটাই বলুন। হ্যাঁ, স্টেটটা বলবো স্যার। আচ্ছা, বলুন। হ্যাঁ, বলুন। স্যার মনে হচ্ছে স্যার সব থেকে পপুলার স্টেট হচ্ছে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, তারপর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, তারপর পশ্চিমবঙ্গ। আচ্ছা আচ্ছা, সেকেন্ড পপুলাস কোনটা? হ্যাঁ স্যার, সেকেন্ড পপুলাস মানে ডিস্ট্রিক্টই বলছে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জনবহুল জেলা কোনটা ভারতবর্ষের?
অ্যাকচুয়ালি এটা সরি আপনার স্যার, জেলার সঙ্গে মানে সম্পর্কিত। স্যার দুটোর মধ্যে কনফিউশন হচ্ছে, না হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা হতে পারে, নইলে কলকাতা হতে পারে। আচ্ছা, এটা যতটা মনে হচ্ছে আপনি দেখে নেবেন। তাও এটা দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার জেলায়, নর্থ চব্বিশ পরগনা, ঠিক আছে? সেকেন্ড হাইয়েস্ট পপুলাস, এবং যেহেতু এটা সেকেন্ড হাইয়েস্ট পপুলাস ওই জন্য প্রথমটাও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনাকে, এবং ওটা মহারাষ্ট্রের থানে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থানে। ঠিক আছে? আর তৃতীয়টা ওই পাশাপাশি জেনে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, ওকে, যেটা হচ্ছে কর্ণাটক, ঠিক আছে? আচ্ছা, কলকাতায় বাবুঘাট আছে না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বাবুঘাট নিশ্চয়ই চেনেন বা গেছেন কোনো না কোনো সময়। আমি স্যার বাবুঘাটের পাশ দিয়ে গেছি, কিন্তু বাবুঘাট মানে এক্স্যাক্টলি জায়গাটা কোনোদিনও যাওয়া হয়নি। আচ্ছা, শুনেছেন নিশ্চয়ই। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি। আচ্ছা, এই বাবুঘাট নামটা কি করেছে জানেন? স্যার বাবুঘাট নামটা কোথা থেকে এসেছে সেটা তো বলতে পারো, তবে পূর্ববর্তী এটার নাম ছিল প্রিন্সেপ ঘাট। এই বাবুঘাটটার নামকরণ অ্যাকচুয়ালি কে কি উদ্দেশ্যে করেন? না স্যার, এইটা আমার ঠিক জানা নেই। আচ্ছা, রানী রাসমণির নাম শুনেছেন? হ্যাঁ ওনার সম্পর্কে কিছু জানেন? হ্যাঁ, রানী রাসমণি, যে নামটাতে উনি বিখ্যাত, তিনি হলেন করুণাময়ী রানী রাসমণি। উনি আমাদের জেলাতে উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই আহ, এখানে আলমবাজার বলে একটি জায়গা রয়েছে, গঙ্গার ঘাট আলমবাজার। সেই আলমবাজারের গঙ্গার তীরেই দক্ষিণেশ্বর নামে একটি বিখ্যাত পর্যটন, মানে যেখান থেকে দেশ থেকে প্রচুর শরণার্থী আসে প্রতি বছর, সেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি গড়ে তোলেন, যেখানে দক্ষিণী রূপী মা ভবতারিণীর পূজা হয়। আচ্ছা, ওনার হাজবেন্ডের নাম জানেন? হ্যাঁ স্যার, যতদূর সম্ভব বাবু মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। বাবু দাস বা এরকম সংক্রান্ত কিছু একটা নাম ছিল। বাবু, পারবেন বলতে না? না স্যার, পুরো নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। আচ্ছা, ওনার নামটা হচ্ছে বাবু রাজচন্দ্র, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বাবু রাজচন্দ্র। এবার বুঝতে পারছেন, লিঙ্ক করতে পারছেন বাবুঘাটের নামটা? হ্যাঁ 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 স্যার, লিখতে পারছি। অর্থাৎ এই রানী রাসমণি ওনার হাজবেন্ডের মানে মারা যাওয়ার পর আর কি, ওনার মানে ওনাকে স্মরণ করেই আর কি ওই ঘাটটা তৈরি করেন, এবং নাম দেওয়া হয় বাবুঘাট, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, দক্ষিণেশ্বর টেম্পল তো বললেন উনি তৈরি করেছেন। আচ্ছা, আপনার এলাকায় একজন স্পোর্টস উমেন যিনি বেশ ফেমাস, নাম বলতে পারবেন? আপনার জেলা, আপনার লোকালিটি নোয়াপাড়া থেকে। হ্যাঁ, নোয়াপাড়া থেকে স্যার, যতদূর মনে হচ্ছে ঝুলন গোস্বামী। ঝুলন গোস্বামী, উনি কি নদিয়ার না? না স্যার, আমি যতদূর শুনেছিলাম ঝুলন গোস্বামী নোয়াপাড়ার নন, উনি বরানগরের মেয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, দোলা ব্যানার্জির নাম শোনেননি? হ্যাঁ, দোলা ব্যানার্জির নামও শুনেছি। কি জন্য শুনেছেন, বা কেন উনি স্মরণীয়, বা মানে কেন উনি বিখ্যাত আর কি? আহ, দোলা ব্যানার্জি একজন স্পোর্টস ওমেন। তিনি আমাদের এখানেই যতদূর সম্ভব স্যার, এখানকার আমি ব্লকটার নাম মানে মিউনিসিপ্যালিটিটা বলতে পারছি না, তবে স্যার নোয়াপাড়ার কাছেরই কোনো একটি জায়গার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তিনি একজন স্পোর্টস ওমেন, এবং দোলা ব্যানার্জি সম্ভবত উনি একজন তীরন্দাজ। আর্চারি, তীরন্দাজ। হ্যাঁ, আর্চারি। আচ্ছা আচ্ছা, কি বলে, অলিম্পিক শুরু হয়েছে কি এবছরে? হ্যাঁ স্যার, এই তো টোকিও অলিম্পিক চলছে। আচ্ছা, এটা কত সালে, মানে 2021 সালেরই না অন্য কোনো সালের? এই বছরে করোনার কারণে হচ্ছে? স্যার এটা সম্ভবত 2020-তে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা পিছিয়ে গেছে। জাপানের হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মানে জাপানের অবস্থা যেহেতু খুবই সঙ্গীন ছিল কোভিড পরিস্থিতিতে, সেই জন্য সেটা পিছিয়ে গিয়ে 2021-এ এখন হচ্ছে টোকিও শহরে। এটা টোকিওটা কোথায়? জাপানে, মানে মানে জাপানের অবস্থাটা তখন খুবই সঙ্গীন ছিল, আচ্ছা, প্যান্ডেমিক আচ্ছা, ঠিক আছে। সিচুয়েশন। আচ্ছা, এটা কত তারিখে কত তারিখ অবধি চলবে? কত তারিখ অবধি চলবে সেটা তো স্যার এই আচ্ছা, মুহূর্তে কত মনে তারিখে পড়ছে শুরু হয়েছে? স্যার এটা শুরু হয়ে গেছে, প্রায় 2 দিন হয়ে গেছে। 2 দিন হয়ে গেছে, তাহলে কবে ডেটটা হচ্ছে তাহলে? এক্সাক্ট ডেটটা? 2 দিন হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আজকে 25 তারিখ, আচ্ছা। তাহলে 22 তারিখ নাগাদ শুরু হয়ে গেছে এইটা।
22 না 23? স্যার মনে তো হচ্ছে 22। আচ্ছা, যতটা দেখেছি মনে হচ্ছে 23শে জুলাই থেকে 8ই আগস্ট অবধি। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে নেবেন এগুলো একটু। আচ্ছা, ভারতীয় হিসাবে এই বছর মানে এই যে রানিং অলিম্পিক চলছে, প্রথম কে মেডেল পেলেন? প্রথম মেডেল পেলেন আমাদের ভারোত্তোলনের জন্য হুম। মীরাবাই চানু। রূপক হ্যাঁ। রূপক জিতেছেন এখনো পর্যন্ত। ওনার বাড়ি কোথায়? মীরাবাই চানু স্যার সম্ভবত মণিপুরের বাসিন্দা উনি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আহ, হিন্দু কলেজ, হিন্দু হিন্দু কলেজ কলেজ। নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। এর বর্তমান নামটা কি? হিন্দু কলেজের বর্তমানে স্যার সংস্কৃত কলেজ। সংস্কৃত কলেজ কোথায় আছে এটা? সংস্কৃত কলেজ বলে কোনো কলেজ আছে আপাতত, মানে কোথাও? না স্যার তাহলে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার হবি তো বলছিলেন রিডিং স্টোরি বুক, ওয়াচিং মুভিজ অ্যান্ড লিসনিং টু মিউজিক। ইয়েস তো কি ধরনের গল্পের বই পড়েন? স্যার আমি সব ধরনের গল্পের বই পড়ি, বিশেষ করে গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তে একটু বেশি ভালো লাগে। দুই একটা পড়েছেন এরকম নাম বলেন দেখি। হ্যাঁ, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সমগ্র পড়েছি, তারপর নিহারঞ্জন গুপ্তর কিরিটি পড়েছি, তাছাড়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী সমগ্র পড়েছি। আচ্ছা, এই এই ধরনের ডিটেকটিভ স্টোরি পড়ার সুবিধাটা কি? বা স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন, বলবো। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, ডিটেকটিভ স্টোরি পড়তে হলে মানে পড়ার পর যেটা আমাদের সুবিধা হয় আর কি, মানে সুবিধা যে কোনো সাহিত্য পড়লেই আমাদের কিছু না কিছু অবশ্যই আমরা শিখতে পারি, কারণ সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ। কিন্তু ডিটেকটিভ মূলত যদি আমি ডিটেকটিভ স্টোরির কথা বলি বা গোয়েন্দা গল্পের কথা যদি বলি, তাহলে যেটা আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে যেটা হয় সুফল, সেটা হচ্ছে এই ধরনের গল্প পড়তে পড়তে আমাদের মস্তিষ্কের যে একটা তীক্ষ্ণতা সেটা বৃদ্ধি পায়। হুম। এবং এই ধরনের গল্পতে যে সমস্ত গোয়েন্দা চরিত্রগুলোকে দেখানো হয় তাদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অবশ্যই একজন সফল মানুষ হতে গেলে যে গুণগুলো দরকার তার মধ্যে আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। অর্থাৎ কম বলবো কিন্তু বেশি পর্যবেক্ষণ মানে অবজারভেশন যে পাওয়ারটা সেটা আমাদের তীক্ষ্ণ হতে হবে, এবং সেটা হলেই আমরা যে কোনো সমস্যার তৎক্ষণাৎ সমাধানটা খুঁজে পাবো। মানে আমাদের যে ধরনের সিচুয়েশনই দেওয়া হোক না কেন সেই ধরনের সিচুয়েশন থেকে আমরা মানে সেই ধরনের সিচুয়েশন থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো। আচ্ছা, তাহলে এখানে মগজাস্ত্র একটা বড় সড়ো অস্ত্র। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, মিড নাইটস চিলড্রেন এটা অন্য ধরনের যদিও একটা বই, তো এটা কে লিখেছে? এসব শুনেছেন নামটা, মিড নাইটস চিলড্রেন? হ্যাঁ স্যার, মিডনাইট চিলড্রেনের নাম শুনেছি, এবং সালমান রুশদির লেখা। সালমান রুশদি। আচ্ছা আচ্ছা, সিনেমা কি ধরনের সিনেমা দেখেন? সিনেমা স্যার আমি সব ধরনের সিনেমাই দেখি, বিশেষ করে আমি যেরকম গল্পের বই পড়ি অর্থাৎ গোয়েন্দা কাহিনীর থেকে নেওয়া যে যে ধরনের সিনেমাগুলো, অর্থাৎ যেমন ব্যোমকেশ বা ফেলুদার যে সিনেমাগুলো, পুরনো সত্যজিৎ রায় যে সমস্ত সিনেমাগুলো, সেগুলো আমার বেশি পছন্দের। এমনি আমি সব ধরনের সিনেমাই দেখি। আচ্ছা, বাদশাহী আংটি সিনেমাটা দেখেছেন? বাংলা। বাদশাহী আংটি, হ্যাঁ। ওখানে মূল প্রধান চরিত্র কে আছে? বাদশাহী আংটিতে আবির চট্টোপাধ্যায়। আচ্ছা ঠিক আছে। আর গান কি ধরনের গান শোনেন? গান স্যার সব ধরনের গানই শুনি, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে বেশি ভালো লাগে, এছাড়া গান প্রাচ্য পাশ্চাত্য সব ধরনের গানই শুনি। গান কি এমনি শেখেন না শুধু শোনেন এমনি আর কি অবসর সময়? না না স্যার, আমি শিখি না, শুধু শুনি। আচ্ছা আচ্ছা, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হ্যাঁ, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা। এটা কে লিখেছে? আম, স্যার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তবে এম দিয়ে কিছু একটা নাম ছিল স্যার, নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, কোন ভাষাতে লেখা হয়েছিল প্রথম? প্রথম উর্দু ভাষাতে সম্ভবত লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, উর্দু ভাষাতে লেখা হয়েছে 1904 সালে। 1904 সালে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবং পোয়েট ঠিকই বলছিলেন, ওই এম দিয়ে শুরু, মোহাম্মদ কি মোহাম্মদ
স্যার আমি মানে মোহাম্মদ অব্দি গিয়েই আটকে গেছি, মানে পুরো নামটা মনে পড়ছে না আমার। আচ্ছা, মোহাম্মদ ইকবাল, ঠিক আছে, উনি তৎকালীন সময়ের পাকিস্তানের হিসাবে আর কি, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। তো বন্ধুগণ, আমরা জয়িতা চক্রবর্তীর ইন্টারভিউ দেখলাম। তো নিঃসন্দেহে কতগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো ওনার প্রশংসা করা যায়। সেগুলো হলো যে ওনার স্পোকেনটা, ইংলিশে যে স্পোকেনটা সেটা নিঃসন্দেহে বেশ ভালো। তারপরে ওনার বলার মধ্যে ফ্লুয়েন্সি আছে এবং স্পষ্ট বলেন, আনসারও দেন যথাযথভাবেই। কিন্তু কতগুলো জায়গায় ওনার একটু সংশোধন করার আছেও বলে মনে করি। প্রথমে আমি গেস্টার বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজের কথাই বলবো, তারপর অন্যান্য যেগুলো কোশ্চেন উনি পেরেছেন বা পারেননি তার কিছু কিছু আমি যদিও কোশ্চেন এবং আনসার দুটোই আমি ইন্টারভিউ চলাকালীন বলেই দিয়েছি, তাছাড়াও বাকি যেগুলো আলোচনা ইন্টারভিউ চলাকালীন হয়নি সেগুলো আমি এখন করে দেবো। তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা দেখলাম যে আই কন্ট্যাক্টটা ঠিক হয়তো হয়ে উঠছে না। আই কন্ট্যাক্টটা একটু দরকারি, অর্থাৎ ইন্টারভিউ যারা নেবেন তাদের সঙ্গে চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে আর কি ওনারা মানে ওনার ফোকাসটা যেন তাদের দিকেই থাকে, 1 নম্বর ব্যাপার। তারপরে হয়তো অনেক সময় আমরা হাত পা বা চোখ এদিক ওদিক তাকিয়ে ফেলি, সেগুলো না করে আর কি আমরা যাতে হাত দিয়ে চোখে মুখে না দিই সেগুলো দেখা, বা আমাদের আই কন্ট্যাক্টে যেন উপর নিচ না হয়ে যায় সেদিকে একটু খেয়াল রাখা। তারপর উনি যে আনসারগুলো দিচ্ছেন, আনসারগুলো আমার মতে একটু বেশি লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, ওগুলো আরও টু দ্য পয়েন্ট হলেই ভালো হয়। অর্থাৎ উনি ইনফরমেশন অনেক দিচ্ছেন কিন্তু হয়তো অত ইনফরমেশন দেওয়ার সেখানে দরকার নেই, যেটুকু জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেটুকু দিলেই যথেষ্ট। এবং উনি যেন একটু খুব ফাস্ট বলছেন বলে আমার মনে হলো, যেটা আপনারাও দেখে বিচার করতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে উনি যদি এগুলো আর একটু ধীর সুস্থে ভেবে চিনতে বলেন তো ভালো হয়, এবং ভয়েসটাও অতটা লাউড না হলেও চলবে বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া বাকি নিঃসন্দেহে একজন উনি কনফিডেন্ট ক্যান্ডিডেট, বলার মধ্যে একটা স্বচ্ছতা ব্যাপার আছে, ইনফরমেশনও কালেক্ট করা আছে, নিজের সাবজেক্ট এবং ইংলিশ স্পোকেনের উপর দক্ষতা আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে ওনাকে আর একটু নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার আছে, এই যে ব্যাপারগুলো বললাম সেগুলো। তারপর এবার আমি আলোচনা করব যে ওনাকে যে প্রশ্নগুলো করেছিলাম তার মধ্যে কিছু কিছু উনি পারেননি, সে বিষয় নিয়ে আমি বলতে চাই। তো প্রথমে ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে জিওফ্রে চসার সম্পর্কে, যে হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচার, অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের জনক কাকে বলা হয়। তো একজন ইংলিশে তিনি গ্র্যাজুয়েশন করেছেন, সুতরাং ওনার কাছ থেকে এই প্রশ্নের আনসারটা সঠিক পাবো ভেবেছিলাম। তো যাই হোক, তো জিওফ্রে চসার হচ্ছেন উনি যিনি কিনা ফাদার অফ ইংলিশ লিটারেচার হিসেবে পরিচিত, সেমভাবেই ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট হিসাবেও তিনি কিন্তু পরিচিত। তো দুটো ব্যাপারেই খেয়াল রাখতে হবে। উনি যদিও বলেছেন ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট জিওফ্রে চসারকে বলা হয়, কিন্তু শুধু এটা বললেই হবে না, এক্স্যাক্ট যে আনসারটা আমি জানতে চেয়েছিলাম সেটা কিন্তু সঠিকভাবে আসেনি। তো যাই হোক, ওটা উনি জেনে নেবেন। এবং হয়তো অনেকেরই এই বিষয়ে একটা ধারণা থাকতে পারে যে শেক্সপিয়ার যেহেতু ইংরেজি সাহিত্যের একটা বড় সড়ো অবদান রেখেছেন, ওনাকে হয়তো বলা হয়, কিন্তু এরকম বললে হবে না, যেহেতু আপনি একজন ইংলিশ সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েট, সুতরাং আপনাকে অন্য 5 জনের থেকে একটু ডিফারেন্ট হতেই হবে। আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন, সঠিক তথ্য আপনার কাছে আশা করা যায়। তারপর ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেহেতু উনি টিউশনি পড়ান, উনি বললেন ক্লাস 9 থেকে 12 বা গ্র্যাজুয়েশন পড়ান, তো সুতরাং যে ক্লাস 10-এর একটা দ্য ক্যাট বলে যে টেক্সটটা আছে, সে টেক্সটের লেখককে অ্যান্ড্রু বার্টন পেটারসন, সেটা ওনার জানার কথা উচিত ছিল, উনি সেটা বলে উঠতে পারেননি। তারপরে দ্য আইজ হ্যাবিট, এটা রাস্কিন বন্ডের লেখা, এটা তিনি ঠিকঠাকই বলেছেন। কিন্তু অন্যদিকে আবার ক্লাস 8-এ দ্য হ্যাপি প্রিন্স বলে একটা গল্প আছে, তো সেটার লেখক অস্কার ওয়াইল্ড, ওটা উনি বলতে পারেন, যদিও তিনি বলেছেন 9 এবং তার অ্যাভাব উনি টিউশনি করান, কিন্তু তাও এটা জেনে থাকতে পারলেই ভালো হয়। তারপর
আশা কর্মী বিষয়ে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদিও ওটা কি কি বিষয় সেটা বলেছেন, কিন্তু আশা ফুল ফর্মটা উনি বলে উঠতে পারেননি। তো সেটা হচ্ছে অ্যাক্রিডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট, যেটা 2006 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছিলেন। অন দ্য ইউটিলাইজেশন অফ ম্যাটার্নিটি সার্ভিসেস, অর্থাৎ নতুন বা যারা গর্ভবতী মহিলা থাকেন এবং নতুন মা হতে যাচ্ছেন বা একাধিকবারও হতে পারে, সেই সমস্ত ম্যাটার্নিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে আর কি যারা এই সমস্ত আশাকর্মীরা তাদের হেল্প করবেন, সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা বহন করবেন, এই ধরনের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল। গোল টু কানেক্ট মার্জিনালাইজড কমিউনিটিস টু দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম, সেই সঙ্গে যারা আর কি অতটা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয় সেই সমস্ত পরিবারও যাতে হেলথের একটা ভালো সুবিধা পায়, হেলথের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, তারই একজন মিডিয়াম হিসাবে আশাকর্মীদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তো এই আশার বিষয়টাও একটু দেখে নেবেন। তারপর ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, এই যেহেতু উনি গান পছন্দ করেন, যদিও আমরা জানি এই গান আমরা হয়তো যে রেগুলার গান শুনে সেই গানের মধ্যে নয়, কিন্তু আপনারা কিন্তু এই ধরনের গান কিছু বা এগুলো জাতীয় সঙ্গীত যেগুলো খুব বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য সেই ধরনের কিছু গান বা সঙ্গীত বা অ্যানথেম সেগুলো আপনাকে জেনে রাখতে হবে, সে সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করা হতেই পারে। তো সারে জাহাঁ সে আচ্ছা এটা লিখেছিলেন পোয়েট মোহাম্মদ ইকবাল, 1904 খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষাতে তিনি এটা লিখেছিলেন। তারপর ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই 24 পরগনা, উনি যেহেতু নর্থ 24 পরগনার বাসিন্দা, এই 24 পরগনার নামকরণটা কী করে হয়েছিল, সেটার কি ইতিহাস ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছিল। যার বক্তব্যটা আমি ওখানে যদিও বলেছি যে 1757 খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর নবাব মীর জাফর তিনি ব্রিটিশদের কতগুলো এরকম এলাকা তুলে দিয়েছিলেন ব্রিটিশদের হাতে, সেই এলাকাগুলোই পরবর্তীকালে একত্রে 24 পরগনা নাম হয়েছিল। এগুলো আপনারা একটু গুগলে সার্চ করে নিলেও এই বিষয়ে ডিটেলসটা পেয়ে যাবেন। তারপরে এই বিষয়ের আনসারটা উনি দিতে পারেননি, এটা ওনার লোকালিটি হিসেবে জানা উচিত ছিল যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট পপুলাস ডিস্ট্রিক্ট, প্রথমে যেহেতু ওনার জেলাটা হচ্ছে দ্বিতীয় আমাদের রাজ্যের মধ্যে আর কি ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় জনবহুল জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে, আর আমাদের রাজ্যের মধ্যে তো প্রথম, কিন্তু তো এটা ওনার জেনে থাকা উচিত ছিল। এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনবহুল জেলা হচ্ছে থানের, সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নর্থ 24 পরগনা ভারতবর্ষের রেফারেন্সে, কিন্তু আমাদের রাজ্যের রেফারেন্সে প্রথম, এবং তৃতীয় হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর কর্ণাটকে, যেটা এটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি জনবহুল 3টে জেলা। তারপর বাবুঘাটটাও ওনাদের এলাকা ভিত্তিক যে রানী রাসমণি আছেন ওনার সম্পর্কে ডিটেলসে জানলেই এই ব্যাপারটা জানা যাবে। তো তারই মধ্যে থেকে একজন ছিল এটা বাবুঘাটটা যে রাজা বাবু রাজচন্দ্র যিনি ছিলেন আর কি রানী রাসমণির হাজব্যান্ড বা স্বামী, তারই উপলক্ষে তিনি 1830 খ্রিস্টাব্দে তারই মেমোরিতে এই ঘাটটা তৈরি করেন। তারপর ওনার লোকালিটিরই দোলা ব্যানার্জি একজন বিখ্যাত স্পোর্টস উমেন, তো ওনার সম্পর্কেও সঠিক একটু জানা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। তো যদিও কিছু আনসার উনি একজন আর্চারি তীরন্দাজি করেন সেটার আনসার দিয়েছেন, কিন্তু এই সব বিষয়গুলো ওনাকে আরও পরিষ্কারভাবে জেনে রাখতে হবে। আমি বলবো যে ওনার লোকালিটি বা লোকাল যে ফেমাস পারসন বা লোকাল যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আছে, ঐতিহাসিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, এইসব বিষয়গুলো ওনার একটু আরও জানা দরকার আছে। তারপরে ধরেন হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট নেম অফ হিন্দু কলেজের বর্তমান নাম কি, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, এটাও ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তো ওটা উনি বলে উঠতে পারেননি। তো এইসব কিছু ব্যাপার যেগুলো ম্যাক্সিমামই সবই ওনার লোকালিটি এবং ওনার লোকালিটিকে ঘিরেই প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল, তো সেগুলোর কিছু প্রশ্ন উনি সঠিকভাবে উত্তর দিয়ে উঠতে পারেননি। তো আমি চাইবো উনি সেগুলো সংশোধন করে নেবেন, এবং যেহেতু এখনও সময় আছে তো প্রিপারেশন নেওয়া যথেষ্ট সময় এখনও আছে এবং সেগুলো গুছিয়ে নেবেন। তবে একটা ভালো যে উনি ইন্টারভিউ দিলেন, নিজের কোন জায়গায় স্ট্রং আছে কোন জায়গায় উইক আছে সেগুলো জানতে পারলেন এবং সেগুলো এখন সংশোধন করে নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে উনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের একটা ভালোই আনসার দিয়েছেন, যেটা রিসেন্ট টপিকে একদম জিজ্ঞেস করেছিলাম
যে অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় হিসেবে প্রথম এবার কে পদক পেলেন, সেটার আনসার উনি দিয়েছেন মীরাবাই চানু, মণিপুরের বাড়ি। কিন্তু এই অলিম্পিকটা কবে থেকে শুরু হয়েছে সেটা উনি সঠিকভাবে বলে উঠতে পারেন এবং কতদিন চলবে। তো এরকম বিভিন্ন বিষয়েই প্রশ্ন হয়ে থাকে। আর তাছাড়াও আমি আগেও বলেছি যে সমস্ত প্রশ্নের আনসার দেওয়াটা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি আমার লোকালিটি বা অন্য যে কোনো আমার সাবজেক্ট বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করবে যেগুলো খুবই একটা বেসিক প্রশ্ন, সেগুলো আমি পারবো না, সেটা ঠিক নয়। তো যাই হোক, অনেক প্রশ্নই এখনও তৈরি করতে হবে আপনাকে এইসব বিষয়গুলোর উপরে, সেগুলো আপনি তৈরি করে নেবেন, যথেষ্ট সময় আছে। তবে আমি ওই যেটা বললাম যে আপনি ইন্টারভিউ দিলেন, এটা খুব ভালো হলো, আপনি আপনার দুর্বল এবং সবল জায়গাগুলো জানতে পারলেন। এই জন্য আমি বাকি যারা এখন ইন্টারভিউ দিয়ে ওঠেন তাদেরকে আমি একইভাবে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যেখানেই হোক ইন্টারভিউ দিন এবং আপনাদের নিজস্ব পজিশন এবং দুর্বল জায়গাগুলো একটু খুঁজে পার করুন এবং সেগুলো রিকভারি করে ফেলুন, তাহলে আপনাদের ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হবে। তো পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে এবং এই ভিডিও দেখার পর আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।